الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، نلتقي وإياكم في هذه الليلة المباركة التي هي 19 من شهر ذي القعدة لعام 46 و400 وألف للهجرة الموافقة ل16 من شهر مايو لعام 25 و2000. كعادتنا في ليالي السبت نفتح كتاب الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله، كتابا سماه برياض الصالحين، ولم نزل في الباب 26 من هذا الكتاب الذي جاء في بيان تحريم الظلم ووجوب رد المظالم إلى أهلها. وكنا قد توقفنا في لقائنا الأخير عند قراءتنا للحديث 16 من هذا الباب، ونواصل الكلام بإذن الله عز وجل الليلة مع الحديث الذي يليه، سائلين الله عز وجل أن يمن علينا بالإخلاص والصدق في القول والعمل، ويتقبل منا صالح الأعمال، ويجعل ما سنسمعه حجة لنا لا علينا. Mes très chers frères, nous nous retrouvons dans cette 19e nuit du mois de Dhul Qa'dah de l'an 1446, c'est-à-dire le 16 mai 2025. Comme chaque vendredi soir, notre rendez-vous est avec l'imam An-Nawawi rahimahullah et son ouvrage intitulé Riyad al-Salihin, le jardin des vertus. Toujours dans le 26e chapitre qui porte sur l'interdiction de faire preuve d'injustice vis-à-vis d'autrui et l'obligation de s'acquitter et de se libérer de l'injustice qu'on a fait subir à autrui en lui demandant pardon ou en lui rendant ce qu'on lui a pris injustement. On a pu, alhamdulillah, la dernière fois clôturer la lecture du 16e hadith de ce chapitre, et nous passons ce soir au hadith suivant, le 17e, en demandant à Allah Azza wa Jal de nous accorder la pureté de l'intention et la véracité dans les paroles et les actions, et de nous accorder sa miséricorde et sa bénédiction, et de nous faire rentrer au paradis le jour de la résurrection. تفضل مأجورا مشكورا بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولنا ولجميع المسلمين. قال أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. متفق عليه. ألحن أي أعلم. أحسنت بارك الله فيك. هذا الحديث رواه الشيخان، وكذلك رواه أصحاب السنن الأربع، ورواه البخاري رحمه الله تعالى في عدة مواطن من صحيحه، وهذا الحديث أورده في بعض الأبواب وذكر له مقدمة، وهذه المقدمة بسنده رحمه الله تعالى عن شيخه عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب عن أم سلمة رضي الله عنها أن رجلين اختصم إليه عليه الصلاة والسلام في مواريثهما، يعني في إرث لهما فيه حق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال لهما، فكل يدعي أنه أحق بهذا الإرث من صاحبه، وليس لأحد حجة أو بينة يقدمها حتى يتيقن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدهما صادق أو أصدق من صاحبه، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم. هذه الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم قد تقع في مواطن مختلفة لأجل أسباب مختلفة. فمثلا نجد هذا الكلام في القرآن: قل إنما أنا بشر مثلكم، وموطنه في القرآن أن قريشا ومن كانوا على شاكلتهم أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم كونه بشرا، فإنهم طلبوا أن يبعث الله عز وجل إليهم رسولا من الملائكة،
وإنما سلكوا في هذا سبيل آبائهم وسبيل إخوانهم من الأمم المتقدمة ممن أنكرت الرسل، وكلهم اتحدوا في هذه الدعوة أنهم تعجبوا واستغربوا في كون هذا الرسول الذي أرسل إليهم بشرا مثلهم. فالله تبارك وتعالى إنما أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول لهم ذلك حتى يعلموا أن الله عز وجل لحكمته البالغة يبعث إلى الناس من كان مثلهم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام مثل ذلك في حديث آخر في قضية النسيان، لما نسي عليه الصلاة والسلام ركعة في الصلاة أو زاد ركعة في الصلاة، فقال بعد ذلك إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم لموطن مختلف وهو علم الغيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم والغيب ولا غيره من البشر بل من الخلق أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ويقول عز وجل ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الناس لا يعلمون الغيب، وإنما يطلعهم الله تبارك وتعالى على شيء من الغيب عن طريق الوحي، كما قال عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من يرتضى من رسول. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هنا إنما أنا بشر مثلكم يعني لا أعلم الغيب، فلا يمكن لي إذا جاءني رجلان يختصمان في قضية من القضايا وليس لأحدهما بينة أو حجة يتبين بها على صاحبه أنه على الحق، فليس لي قدرة على معرفة ما يخفيه الناس في قلوبهم. إنما أنا بشر مثلكم. Ce hadith-là est rapporté par Salama radiyallahu anha, comme il est présent dans Sahihain, chez Bukhari, Muslim, rahmatullahi alayhima. Comme il est aussi présent chez Ashabu al-Kutubi al-Sunan al-Arba', les 4 recueils de traditions prophétiques, Abu Daoud, al-Tirmidhi, Ibn Majah, al-Nasa'i, et il est aussi rapporté par l'imam Ahmad et par Malik, rahmatullahi ala al-Jami'. Et d'ailleurs, ce hadith chez le Bukhari est rapporté dans plusieurs endroits de son Sahih, et dans certains de ces endroits-là, on nous explique dans quelles circonstances il a été dit. Notamment le fait que 2 hommes sont venus se plaindre au prophète alayhi salatu wassalam d'un problème les concernant vis-à-vis d'un héritage. Et chacun d'entre eux prétendait être prioritaire sur cet héritage-là par rapport à l'autre. Mais aucun d'entre eux n'a apporté une preuve concrète et tangible ou un témoin qui pourrait lui permettre de savoir lequel des deux a raison. Donc tout ce qu'il y a, c'est la parole de l'un vis-à-vis de l'autre. Et là le prophète il leur répond alayhi salatu wassalam, je ne suis qu'un homme comme vous. Innama ana basharun mithlukum. Cette phrase-là on la retrouve dans différents contextes, exactement la même, dans le Coran et dans la Sunna. Et notamment dans le Coran on la retrouve parce que Quraysh et ceux qui étaient comme eux refusèrent d'accepter qu'Allah Ta'ala envoie un prophète humain aux êtres humains. Et eux, ils voulaient qu'Allah leur envoie un ange pour prouver réellement qu'il vient bien d'Allah Azza wa Jal. Et en disant ça, ils n'ont pas innové dans l'hérésie et la mécréance, ils n'ont fait que suivre le chemin de leurs ancêtres et de ceux qui les ont précédés dans les anciennes communautés, qui ont tous dit pourquoi est-ce que c'est un humain et pas un ange. Et on trouve ça aussi dans Surat Al-Isra. Qul subhana rabbi hal kuntu illa basharan rasula. Al-Maqsoud, donc on trouve dans le Coran innama ana basharun mithlukum. Je ne suis qu'un homme comme vous. La même phrase exactement, sauf qu'elle est dite dans un contexte différent.
On a dans la sunna cette phrase qui revient aussi, encore une fois dans des contextes différents. Par exemple, une fois le prophète alayhi salatu wassalam a été distrait dans sa prière. Il a oublié une raka'a ou en a rajouté une. Et après la prière, il s'est retourné vers ses compagnons radiyallahu anhum et il leur a dit Innama ana basharun mithlukum. Je ne suis qu'un homme comme vous. Et là, il leur a rappelé cette réalité pour qu'ils comprennent que ce qu'ils ont eux comme défaut en tant qu'humains ou comme particularité en tant qu'humains, là lui aussi, notamment l'oubli. Donc là, il leur a dit Innama ana basharun mithlukum par rapport à l'oubli. Ansa kama tansaun. J'oublie comme vous oubliez. Je ne suis pas différent de vous par rapport à ces choses-là. Ici, il répète encore la même chose. Innama ana basharun mithlukum. Je ne suis qu'un humain comme vous. Sauf qu'ici, on ne fait pas référence au fait qu'il ait été envoyé en tant que messager humain pour des humains, ni par rapport à l'oubli, mais par rapport à autre chose. Qu'est-ce que c'est ? C'est la science de l'invisible. Le prophète, alayhi salatu wassalam, ne connaît pas l'invisible. Ni lui, ni qui que ce soit d'autre dans les créatures. Absolument aucune créature dans la création ne connaît l'invisible. Cela est entre les mains d'Allah Azza wa Jalla. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. Et il a auprès de lui les clés de l'invisible, ne les connaît personne en dehors de lui. Et Allah dans le Coran dit قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. Dit personne dans les cieux, de ceux qui sont dans les cieux et dans la terre, ne savent l'invisible en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et encore une fois, Allah Ta'ala, il ordonne au prophète de dire aux gens وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. Si je connaissais l'invisible, j'aurais multiplié mes biens et aucun mal ne m'aurait touché. Tous ces versets pour dire que personne ne connaît l'invisible. Et celui qui reçoit la révélation, Allah Ta'ala lui fera découvrir partiellement l'invisible, comme il le voudra, à travers la révélation. Comme Allah a dit dans le verset, Alimul Ghaib, celui qui sait l'invisible, Fala yudhiru ala ghaybihi ahada. Il ne va faire découvrir à personne son invisible, ce qu'il connaît de l'invisible. Illa man irtada min rasul. Sauf celui qu'il agrée parmi les messages, comme messager. Donc en gros, le seul moyen de connaître l'invisible, c'est d'être un messager qui reçoit la révélation et on ne le connaîtra que partiellement. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. Et ils ne peuvent cerner quoi que ce soit de sa science, si ce n'est de ce qu'il leur a voulu, lui, leur donner comme science. Subhanahu wa ta'ala. Donc si le prophète la ya'lamul ghaib, alayhi salatu wassalam, فَغَيْرُهُ مِنْ بَابِ أَوْلَى وَأَحْرَى. كما قال العلماء لا يعلم الغيب لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. Personne ne connaît l'invisible, ni un ange rapproché, ni un prophète envoyé. Donc si les plus hauts degrés qu'on puisse atteindre chez les humains et les anges n'ont pas accès à l'invisible, comment forcément tous ceux qui leur sont inférieurs pourraient y avoir accès? وَأَيْنَ اخْتَفَى عَقْلُ مَنْ يَذْهَبُ يَقْرَعُ بَابَ الكاهن فيسأله الكاهن من وراء الباب من وراء الباب ثم يسأله عن أشياء مفقودة لا يعلمها إلا أحد إلا الله. Où est parti se cacher la raison de celui qui se dirige chez le devin et qui frappe à sa porte, et le devin derrière la porte il dit c'est qui? Wesh frère, tu dis pas tu connais l'invisible toi? Normalement, il dirait directement Jean-Jacques, entre et assis-toi. Non. Donc il ne sait pas qui frappe à sa porte. Et toi, tu vas le voir pour qu'il te dise où les choses elles sont cachées, elles sont perdues. Ah, subhanallah. Oui. Quand tu dis, innama ana basharun mithlukum. Wal bashar summiya kadhalika li dhuhuri basharatihi. Khilafan li ghayrihi min al-baha'im. Et on a appris l'être humain bashar en référence au fait que sa peau soit visible. Et la peau c'est al-bashara. Contrairement aux animaux dont la peau est recouverte, soit par des plumes, soit par des poils, etc. etc. ثم قال عليه الصلاة والسلام
وإنكم تختصمون إلي أي ترفعون إلي شكواكم وخصوماتكم وما أشبه ذلك، وفيه وجوب الرجوع إلى الله تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام ليحكم بيننا، كما قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا رضينا بالله عز وجل حكما في أمورنا وجاءنا القضاء، يجب علينا أن نستسلم له وأن نقبله بصدر رحب. قال الله تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فلا بد ولا خيار لنا في مثل هذه الأمور، لا بد أن نذهب إليهم نتحاكم إليهم لنجد الحكم عندهم، ولا يجوز أن نتحاكم إلى غيرهم لنجد عندهم حكما يخالف حكم الله عز وجل. قال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك جعل الله عز وجل إيمانهم زعما ودعوى لا حقيقة لها، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. الآية. فيجب علينا أن نرجع إليهم، إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أي إلى ذاته وهو حي بين ظهراني الناس، وبعد مماته عليه الصلاة والسلام إلى سنته وإلى شريعة الله عز وجل الموجودة في القرآن. ويقول عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ويقول عز وجل: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فيقول عليه الصلاة والسلام: إنكم تختصمون إلي. Il dit alayhi salatu wassalam, après avoir insisté sur le fait qu'il n'est qu'un être humain comme les autres par rapport à la connaissance de l'invisible. Sinon, il est important de préciser que oui, le prophète alayhi salatu wassalam est comme nous sur certains points, mais il n'est pas comme nous sur certains autres points. Et d'ailleurs, il l'a précisé. مثلا في قضية الوصال, dans le sujet du jeûne ininterrompu, d'enchaîner plusieurs jours de jeûne sans le rompre. Et le prophète le faisait, alayhi wassalam. Et les sahaba radiyallahu anhum, ils voulaient en faire autant. فنهاهم عن الوصال. Il leur a interdit d'agir ainsi. فقالوا يا رسول الله إنك لا تواصل. Mais toi tu le fais يا رسول الله. فقال إني لست كهيئتكم. Moi, je ne suis pas comme vous. تارة يقول إنما أنا بشر مثلكم وهنا يقول أنا لست كهيئتكم. Je ne suis pas comme vous. Mais là il précise pourquoi. إني أبيت أو إني أظل أبيت يطعمني ربي ويسقيني. يرحمك الله. Il a précisé ici pourquoi. Il a dit: je ne suis pas comme vous. Moi, je passe mon temps, le jour comme la nuit, et mon Seigneur, il me donne à manger et à boire. Il me nourrit et il m'abreuve. Donc comment on fait pour savoir ici? Il est comme nous ou il n'est pas comme nous? Il est comme nous. Sinon, le verset où Allah Ta'ala dit: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Il y a pour vous dans le messager d'Allah un merveilleux exemple, un très bon modèle. Si, parce qu'il y a beaucoup de gens qui leur dit: le prophète il faisait ci, le prophète il faisait ça. Je dis: ouais, mais c'est le prophète. Nous, on n'est pas des prophètes. Oui, mais Allah, il a fait le prophète avec un exemple pour nous. Donc, et d'ailleurs, c'est une des hikam et une des sagesses pour lesquelles il a envoyé à nous un humain. S'il avait envoyé un ange,
Et que cet ange-là, il dort pas, il mange pas, il boit pas, il reste comme ça, sans avoir besoin de ce que nous, on a besoin en tant qu'être humain. Comment on pourrait le suivre, nous, dans ces choses-là? On peut pas, il n'est pas comme nous. Allah il a dit وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. On n'a pas fait des prophètes des corps qui ne mangent pas de nourriture et qui sont immortels. C'est des humains comme nous. Pour qu'on puisse les suivre. Donc tous ceux qui viennent, quand je leur dis le prophète, si le prophète faisait ça, ils disent ouais mais pourquoi tu n'es pas comme nous. D'ailleurs ça arrive à son époque, alayhi wassalam. سألوه عن حكم قبلة الصائم امرأته فقال أنا أفعله فقال بعض الناس فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ونحن لسنا مثلك فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فقال ألا إني أتقاكم لله وأخشاكم له. Il s'est arrivé à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'on l'a interrogé sur le fait d'embrasser son épouse quand on jeûne. Il leur a répondu, moi je le fais. Et en gros, si moi je le fais, vous pouvez le faire. Et là il y a certains, ils ont dit, ouais mais toi t'es pas comme nous toi. Allah t'a tout pardonné tes péchés, nous on est différents. Et là il s'est mis en colère. Alayhi salatu me dit quoi? Il a dit, je suis celui parmi vous qui craint le plus Allah et qui a le plus peur de lui. Donc le fait qu'Allah lui ait tout pardonné ne veut pas dire qu'il se permet des choses qu'il n'a pas le droit de faire. Hasha, alayhi salatu wassalam. Bien au contraire. Donc cette qadiyya, elle est muhimma jiddan. Cette question-là, elle est bien importante. Quand il dit « Ana basharum mithlukum », c'est la base. Il est comme nous. Donc ce qui lui est légiféré, nous est légiféré à nous aussi. Et les choses dans lesquelles il n'est pas comme nous, il nous les a interdites. Comme al-wisal. Et il a précisé. Comme dans certaines masaïl, certains hadiths, مثلا, أنه عليه الصلاة والسلام نام حتى نفخ. يعني حتى سمع له شخير أو تشخير. ثم استيقظ فصلى من غير أن يمس ماء. فهل يؤخذ من فعله هذا حكما؟ لا. لأنه القائل عليه الصلاة والسلام في معنى الكلام أن عينيه تنامان ولا ينام قلبه. فهو لا ينام بمعنى الكلمة كما نحن ننام. والنوم مظنة الحدث. فأنت إذا نمت لا تدري هل انتقض وضوءك أم لا، ولذلك وجب عليك أن تعيده. أما النبي عليه الصلاة والسلام فإن نامت عيناه فقلبه يقظان، فهو يعلم. ففي مثل هذه الأمور نعتمد على ما قاله عليه الصلاة والسلام، وأحاديثه كثيرة في بيان وجوب إعادة الوضوء لمن استغرق في النوم. المقصود on a beaucoup d'exemples dans la sunna où le prophète alayhi salatu wassalam, à la base il est comme nous et on fait comme lui, et c'est un exemple et un modèle pour nous. Donc il n'y a pas d'argument chez ceux qui viennent nous dire ouais mais non mais c'est le prophète, nous on n'est pas comme le prophète. Non, tu n'as pas le droit de dire ça comme argument. Et dans les circonstances particulières où effectivement il est différent de nous, alors il n'y a pas de jugement qui seront pris de ces particularités là. On a donné un exemple avec quoi je dis? Hein? T'as oublié toi aussi? Non, ça c'est l'autre. Le premier que j'ai aimé. Le wisal. C'était pour voir si vous suiviez. En vrai, j'avais vraiment oublié, mais voilà. Un autre exemple, le fait de dormir. On a dit un hadith où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est endormi jusqu'à ce qu'on l'entende ronfler. Et il s'est réveillé et il a prié sans faire les ablutions. Est-ce qu'on va prendre ce hadith-là et dire que celui qui dort jusqu'à ronfler peut prier sans refaire les ablutions? Non, on ne peut pas. Pour deux raisons. La première, on a des hadiths où il dit clairement que celui qui dort refait les ablutions. Et la qa'ida chez les usuliyin et les fuqaha, c'est que le qawl muqaddam ala al-fi'l. C'est que la parole devance sur l'action. Yani quand le prophète alayhi salatu wa sallam, il va dire une chose et il va faire une autre qui en apparence contredit ce qu'il a dit, la parole prévaut sur l'acte. Premièrement. Deuxièmement, il nous a dit alayhi salatu wa sallam que ses yeux dormaient mais pas son cœur.
Et en fait, pourquoi est-ce que le fait de dormir est considéré comme un acte qui annule les ablutions? Parce qu'à ce moment-là, tu n'es plus conscient de ce qui se passe dans ton corps. Et alors, un hadith vous dit Al-aynu wika'u sah. Al-aynu wika'u sah. Qu'est-ce que ça veut dire? Al-ayn, l'œil, c'est. Vous savez, à l'époque, ils avaient des gourdes. Des gourdes qu'ils faisaient avec la peau des animaux. Et pour les fermer, ils les serraient avec un fil. C'est ça le wika. Et le wika, en fait, c'est l'œil. En gros, quand tu dors, quand tu es réveillé, ton fil, il est serré au niveau de ta gourde. Et donc, il n'y a rien qui sort. Mais quand tu t'endors, eh ben, tu desserres le fil. Et là, ça sort. C'est pour ça qu'on fait les ablutions quand on dort. Parce que nous, nos cœurs, ils dorment. Ils dorment. Même quand on est réveillé, ils dorment, nos cœurs. S'ils dorment, ça va. Tant qu'ils sont encore vivants, Inch'Allah, fi akhir. Al-Muhim, voilà que le prophète, son cœur, il ne dort pas, alayhi salatu wassalam. Donc lui, il n'y a pas ce problème-là. Et Al-Muhim, donc c'était pour vous donner pour répondre à cette phrase qu'on entend souvent. Oui, mais c'est le prophète. Bah, dis-moi, on va suivre qui alors? On va suivre Abu Lahab? C'est fou quand même. Le Nabi, dans le hadith, il dit Allah Ta'ala dit dans le verset Ya ayyuhan nabi, idha tallaqtumun nisa. Yallah, shrah li nta la ayah. Vas-y, explique-moi toi ce verset. Ya ayyuhan nabi, ô prophète, idha tallaqtumun nisa, lorsque vous divorcez les femmes. Est-ce que le reste du verset, il concerne que le prophète, alayhi salatu wa sallam, ou bien est-ce que c'est un hukm am li jami' al-mutalliqin? Ou bien est-ce que c'est un jugement général pour l'ensemble des hommes qui divorcent leurs femmes? C'est am, c'est général. Alors pourquoi il a dit Ya ayyuhan nabi? Pour qu'on comprenne que ce qu'on dit au prophète, alayhi salatu wa sallam, c'est ce qu'on dit à l'ensemble de sa communauté. Ma tjish tqul li ouais mais c'est le prophète. Là, anta lam tafham al-Qur'an in kunta qad qara'tah. وقد يغلب على ظني أنك لم تقرأه قراءة صحيحة. Tu n'as pas compris le Coran si tu prétends une chose pareille. Si tu l'as lu. Et à mon humble avis, tu l'as pas lu. Al-Muhim, innama ana basharun mithlukum. Il a dit, wa innama takhtasimuna ilay. Yani, et vous venez vous disputer auprès de moi. Donc, il s'adresse aux gens qui viennent le voir dans leur conflit respectifs. Et il leur dit, et vous venez vous plaindre à moi, les uns des autres. Ça c'est une qadiyya, mes frères. On vit ensemble, donc forcément, à un moment, t'en auras marre de moi. Si c'est pas déjà le cas. Et j'en aurai marre de toi. Si c'est pas déjà le cas aussi. Allah a dit, وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. C'est comme ça, mes frères. On doit patienter. On est des fitnas les uns pour les autres. والمسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. Et le musulman qui côtoie les gens et qui supporte leur nuisance, c'est meilleur que le musulman qui ne côtoie pas les gens et n'a pas à supporter leur nuisance. Et des fois, on a des problèmes. Des fois, on a des conflits. Des fois, Akhi, tu m'as vendu ça 5 euros. Ah non, Akhi, je l'ai vendu 10 euros. Après, il y a des gens, des fois, c'est pas des mauvaises intentions qu'ils ont. Des fois, c'est des oublis. Des fois, c'est des incompréhensions. Mais ça fait naître des conflits, des disputes. Et des fois, il y a des gens qui sont mal intentionnés. Al-Maqsoud, ce qu'on retire de cette parole-là, vous venez vous plaindre à moi, vous venez me faire part de vos disputes, c'est qu'on doit venir se plaindre au prophète, alayhi salatu wassalam. Et c'est une obligation pour le croyant, de revenir à Allah et à son messager, dans nos conflits respectifs. Quand on se dispute, que ce soit l'homme avec sa femme, le père avec son fils, le commerçant avec le vendeur avec l'acheteur, etc., etc., il faut revenir à Allah et à son messager quand on est dans des conflits. Allah dit dans le verset وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Quelle que soit la chose dans laquelle vous divergez, son jugement il revient à Allah Azza wa Jalla. Et il dit subhanahu wa ta'ala وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Et si vous disputez dans quoi que ce soit, remettez-vous-en à Allah et à son messager si vous croyez en Allah et au jour dernier. On a l'obligation de se référer à eux en tant que juge, en tant que jugement et en tant que loi. C'est l'obligation du croyant. Allah l'a dit, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. Il a carrément nié
la présence de foi chez ceux qui disent être croyants, tant qu'ils ne viendront pas te prendre comme juge dans ce dans quoi ils se sont disputés. C'est pas la seule chose. Et il faut ensuite, quand le jugement arrive, l'accepter. Ils ne doivent pas ressentir en eux-mêmes de gêne par rapport au jugement qu'il leur a donné. Et ils doivent se soumettre au jugement. Ils doivent l'appliquer. Tu ne dois rien ressentir dans ta poitrine et tu dois l'appliquer. T'y soumettre. Et Allah a dit dans notre verset que la seule parole des croyants et des croyantes, lorsqu'on les appelle à Allah et à son messager pour qu'ils jugent entre eux, qu'est-ce qu'ils doivent dire? Sami'na wa ata'na. Quand le jugement il vient, tu dis Sami'na wa ata'na. Et donc, on comprend que le croyant n'a pas le droit de se référer à une autre loi que celle d'Allah et de son messager pour régler leurs conflits respectifs. Allah il a dit dans le verset Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. Est-ce que tu as vu ceux qui prétendent croire en ce qui est descendu sur toi et ce qui a été descendu sur ceux qui t'ont précédé? C'est-à-dire les prophètes avant toi. Donc Allah il a fait de leur foi une prétention et non une réalité. Pourquoi? Yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bih. Ils veulent retourner au tarout pour avoir le jugement voulu, alors qu'on leur a ordonné de le rejeter, ce tarout-là. Allah dit dans le verset Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur walladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an-nur ila adh-dhulumat. Et juste avant, il a dit subhanahu wa ta'ala la ikraha fi ad-din قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. Et le taghut, chez les ulama, il a beaucoup de formes spécifiques. Il a beaucoup de formes. À la base, le taghut, ils ont dit c'est Iblis. وقيل هو كل ما عبد من دون الله وهو راضٍ. Celui qui est adoré en dehors d'Allah en étant satisfait de cela. Ce qui exclut celui qui est adoré en dehors d'Allah qu'il ne l'accepte pas. وَمَنْ دَعَا إِلَىٰ عِبَادَةِ نَفْسِهِ. Et celui qui appelle à ce qu'on l'adore, même si personne dans la création ne l'adore. مَنْ قَالَ لِلنَّاسِ اعْبُدُونِي وَلَمْ يَعْبُدْهُ أَحَدٌ فَهَذَا طَاغُوتٌ. Celui qui dit aux gens adorez-moi, même si personne ne va l'adorer, c'est un taghut. Et parmi donc at-tawaghit, الذي يدعي علم الغيب. Celui qui prétend connaître l'invisible. Et parmi les tawaghit, alladhi yahkumu bi ghayri ma anzala Allah. Et parmi les tawaghit, celui qui juge avec autre que l'Allah d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme dans ce verset. Yuriduna an yatahakamu ila at-taghut. Idhan, cette parole-là, elle nous rappelle cette obligation qui est celle du croyant. De revenir à Allah et son message. Et nous, mes frères, aujourd'hui, il y a énormément de musulmans et de musulmanes qui sont tentés de retourner à d'autres lois que celles d'Allah et de son messager pour obtenir des choses qu'Allah ne leur a pas permises. Ou pour interdire des choses qu'Allah leur a tolérées. Et on a beaucoup ce problème-là dans les couples en conflit, qui sont sur le point de divorcer, et qui vont donc, en sachant très bien qu'ils ont tort, l'un ou l'autre, on ne va pas rentrer dans qui a tort, qui a raison, et qui vont donc, ils savent très bien que Shar'an, ils n'ont pas le droit à telle ou telle chose, mais ils vont quand même aller référer à d'autres législations pour obtenir des choses qu'Allah ne leur a pas données. Et ça rentre dans ce qu'on a dit, mes frères. C'est très, très, très dangereux, ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est pas parce qu'on n'a pas de tribunaux islamiques avec des juges islamiques et là, que ça nous donne le droit de faire comme on veut. Là, ça ne nous donne pas le droit de faire comme on veut. Al-Muhim. Innakum takhtasimuna ilay. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض أي عسى بعضكم أن يكون ألحن شرح المصنف رحمه الله تعالى هذه العبارة بعد إراده الحديث أي أعلم
أعلم بحجته. وجاء في رواية أخرى أبلغ، وهذا أقرب، وإن كان ما شرحه النووي رحمه الله تعالى كذلك صحيحا. ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. والمقصود أن هؤلاء المتخاصمين إذا أتوا يرفعون شكواهم وخصومتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس لأحدهم حجة، فما بقي لهم إلا الكلام. والناس يختلفون اختلافا كبيرا في قدرتهم على الإفصاح عما في أنفسهم، فمنهم البليغ ومنهم الفدم العيي الذي يعرف الكلمات ولا يدري كيف يستخدمها. فقد يكون البليغ الفصيح أعلم بحجته، أي يعلم الكلمات التي يختارها لأجل الدفاع عن نفسه وعن قضيته، وهو يعلم أنه على الباطل وصاحبه على الحق، لكن لعدم إتقانه للكلام ولفنون اللسان يعجز عن بيان ما يفصحه في الجنان أو ما يخفيه عفوا في الجنان. والنبي كما قلنا قبل قليل لا يعلم الغيب، فعلى ماذا يعتمد حتى يحكم عليهم؟ على حسب الكلام والحجج المذكورة. فلذلك جاء في بعض الروايات بعد أن قال ذلك عليه الصلاة والسلام: ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه صادق. فأحسب أنه صادق. والمقصود أنه لما حسب أنه صادق لبلاغته وفصاحته وقدرته على تركيب الكلام الجميل الواضح الصريح، فيحسب النبي صلى الله عليه وسلم أنه صادق ويقضي له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب كما تقدم. Puis dit عليه الصلاة والسلام: et il se peut que certains d'entre vous soient alhan que d'autres dans leurs argumentations. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on se rappelle que ces personnes-là n'ont pas de preuves. Et quand on parle de preuves, soit on parle de preuves tangibles, un document, mathalan, un contrat signé de la part des deux personnes, ou des témoins. C'est pour ça, mes frères, on dit et on répète: arrêtez de dire c'est bon, c'est mon frère, c'est le ruh, c'est le dam, c'est l'aïla, etc., etc. Si vous saviez le nombre de frères qui sont venus me voir en me disant c'était mon frère, 15 000 euros, il a disparu. Tout à l'heure, mes frères, wallah. Tout à l'heure, après le Jumu'ah, un frère il m'a raconté une histoire comme ça. 15 000 euros à son meilleur ami. Il ne répond plus au téléphone, il a disparu. Il n'est plus là. Il m'a dit: est-ce que j'ai le droit de lui casser les genoux? Il m'a dit. Alors, c'est quoi la réponse? Il y a chose. Arrête toujours. T'as fait un aqd, t'as fait un contrat, t'as ramené des témoins. Non, ben voilà. Mes frères, j'ai envie de vous dire, même le aqd et le contrat, il faut qu'il ait une officialité. Je ne sais même pas si le mot existe. Donc en vrai, il faut faire des reconnaissances de dette chez les notaires. C'est ça. Si tu veux pas avoir de problème, me dis pas: mais c'est mon frère. Mais on prie à la mosquée tous les jours. Je le vois tous les jours. Ouais, on est frères. On est frères jusqu'à ce qu'on ait fait des histoires d'argent ensemble. T'as vu, on connaît tous la parole de Omar radiallahu anhu, quand il a dit: tu veux savoir ce qui est ton frère vraiment? Voyage avec lui, fais du commerce avec lui, et qu'on fait lui quelque chose en tant que dépôt, tu verras. Aujourd'hui, le voyage, ça compte plus, mes frères. Le voyage, c'est luxe aujourd'hui. Machallah, on est bien. On va dans des beaux avions, des beaux hôtels. On se fait plaisir, on va dans les centres commerciaux, dans les restaurants. Si possible, un petit coup de quad, un petit tour de quad, ou bien de jet ski, à la hein? C'est que du bonheur. C'est pas comme à l'époque, t'avais le oud ou l'ahmar, akramakumullah, et c'est mon tour. Ouais, stina, khoya, stina. Tu sais, quand il devait se partager un âne sur 1000 km, et lui il est sur là, toi tu marches à côté. Tu dis: ah, khoya, c'est mon tour là, putain, ça fait
3 heures que je marche. L'autre il fait ouais, tranquille, tranquille, attends l'arbre là-bas. Il n'y a pas d'arbre. Donc là tu voyais les vrais visages. Ou bien quand tu arrives le soir et qu'il reste qu'une date. Tu as la date dans la main, tu le regardes, tu dis Ismahli, puis tu la mets dans la bouche. Tu dis ah t'es comme ça toi. Là tu voyais les vrais visages dans le voyage. Aujourd'hui, c'est plus possible, c'est plus la même chose. Par contre, il y a une chose qui ne changera pas, c'est le commerce. Fais du commerce avec les gens là, tu vas voir. Prête l'argent aux gens, tu vas voir. Tu vas voir s'ils te rendent l'argent, s'ils te le rendent pas. Mohim, fermons cette parenthèse, douloureuse certes, mais nécessaire. Ce que je disais, les dettes, comment je me suis arrivé dans les dettes? Ah oui, Al-Had, donc ils n'ont pas de preuves. Ils viennent, ils disent, je lui ai prêté 10 000 euros. Je dis, maintenant il n'a pas prêté 10 000 euros, il se trompe, il confond avec quelqu'un. On dit à celui qui prétend, t'as une preuve? J'ai pas de preuve. T'as des témoins? J'ai pas de témoins. Et toi? Je dis, moi je n'ai pas prêté 10 000 euros. Et là, on demande aux gens d'argumenter. On demande aux gens vas-y, c'est un petit peu comme les séries qu'on a tous regardées à la télé quand on était petits, d'avocats américains qui font le plaidoirie, tu vois. À la fin, il fait un plaidoirie. Il explique, il fait la conclusion de l'affaire, et puis voilà. Il cherche à travers ça à convaincre les jurys. Comme ça, ils ont un jugement qui correspond à son cas. Donc, ils vont parler tous les deux. Et là, il dit وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ. Il dit al-han. Al-han, ça a plusieurs sens. Et ce qui est étonnant, c'est que ça peut avoir des sens contradictoires. Al-han, en grammaire par exemple, c'est pas mettre les voyelles où il faut. Tu dis رَأَيْتُ رَجُلًا أو رَأَيْتُ رَجُلٍ يَدْخُلُ الْمَسْجِدُ par exemple. Ça s'appelle du lahan. Quand tu mets pas les voyelles là où il faut. Et ici, quand il parle de lahan, il parle pas du lahan grammatical. Il parle du lahan qui, au contraire, est l'éloquence. Parce que le lahan, il y a aussi le sens de mélodie. De mélodie. On l'a vu dans Ahkam al-Adhan wal-Iqama, à la madhabi al-Imam Ahmad, أنه يكره اللحن والتلحين في الأذان. Donc al-lahn, c'est le fait d'exagérer al-mubalaghatu fi al-mudud. Le fait d'exagérer dans les voyelles longues quand tu fais l'adhan, ou bien de mettre des voyelles longues là où il n'y en a pas, ou de les enlever là où il y en a. Ça s'appelle l'ahn. Après, talhin, c'est quand tu changes le sens du mot. Le maqsoud, c'est pas ce qui est voulu ici. Là, al-lahn, on parle de mélodie, mais verbale. En gros, c'est quand tu vas t'exprimer tellement bien que tu peux convaincre n'importe qui. C'est ça qu'on appelle al-balagha. Al-balagha, c'est l'art de convaincre. Ou plus précisément, c'est la particularité de véhiculer à travers les mots les plus, comment dirais-je, munasib, les plus cohérents, ce que tu ressens vraiment en toi quand tu l'as en toi. C'est dur des fois, t'as vu, on est là, on cherche nos mots. Tu vas chez le médecin. Aujourd'hui, ils ont inventé des techniques justement parce que les gens ne savent pas comment décrire leur douleur. Qu'est-ce qu'ils leur disent les médecins? Sur une échelle de 1 à 10, vous estimez avoir mal comment? Nous on dit tous 10, d'accord, hein? On dit tous 10. Mais parce que les gens, ils n'arrivent pas à décrire ce qu'ils ressentent vraiment. Alors c'est lui qui te pose des questions. Parce que si on demandait aux gens, qu'est-ce que vous ressentez? Ah, je sens des gargouillis dans le ventre, je sens des picotements dans les extrémités, j'ai l'impression que mes doigts sont ankylosés. C'est rare les gens qui peuvent parler comme ça. C'est lui qui va te poser des questions. Vous avez mal au ventre? Oui. Vous avez des fourmis dans les doigts? Voilà, ça c'est le truc que tout le monde comprend. Et donc, al-alhan, c'est celui qui s'exprime le mieux. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. Il y a dans l'éloquence un ensorcellement. Quand tu sais parler bien, tu peux ensorceler les gens. Et certains savants, ils appellent ça as-sihrul halal. La sorcellerie licite avec ta femme. En plus, tu as le droit de lui mentir. Tu dis ma ajmalaki wa ma atyaba rihaki wa ma altafaki wa illam takun kadhalik. La basse. Qu'est-ce que tu es belle, qu'est-ce que tu sens bon, qu'est-ce que tu es douce, et rien de tout ça.
Mais elle, plus tu lui dis ça, plus qu'est-ce qui se passe? Plus elle t'aime. Elle est comme ça, il me trouve belle, il m'aime. Il a dit, Allah, je sais pas. Il est même pas marié en plus. Je sais pas pourquoi il a dit ça. Al-Muhim, c'est ça le sihr al-halal, yani, tu dis, parle. C'était un beau parleur, si tu sais dire les choses comme ça. C'est comme cet homme, il avait dit à Amr ibn Abi Salama, c'était un sha'ir ma'rouf, c'était un coureur de jupons. Comment ils disent, le don juan à l'européenne. Il est en train de courtiser une femme, il lui disait telle et telle chose, elle lui dit دعك من هذا الكلام ولكن أخبرني كيف تحبني. Il était en train de lui dire t'es belle comme la lune, t'es ci comme ça et ça. Elle lui dit arrête avec tout ça, dis-moi juste comment tu m'aimes. Elle la regarde comme ça, il lui dit لك الثلثان من قلبي وثلث ثلثه الباقي وثلث ثلث ما يبقى وثلث الباقي والباقي. Il a fait des fractions. Il a dit pour toi les 2 tiers de mon cœur et les 2 tiers du tiers restant et les 2 tiers du tiers qui reste et les 2 tiers et le tiers qui reste. Parce que si moi je te dis j'ai 10 euros, tiens j'ai 10 euros pour toi, là c'est 10 euros. Mais si je te dis j'ai 10 euros mais pour toi 3, 6 et les 4 qui restent 2 et le 2 qui reste 1 et le 1 qui reste 0,5 et le 0,5 qui reste 0,25. Quand tu le commences plein, t'as l'impression qu'il y en a beaucoup plus que si elle avait dit ça à la base. Et là, elle a regardé comme ça, elle a dit ah ouais, bon ça c'est ma version à moi de ah ouais, tu vois. Mais en gros, il a conclu. Il a conclu. Al-Maqsoud, c'est que voilà, ça c'est le balar. Et on n'est pas égaux tous là-dessus. On n'est pas tous égaux. Il y a des gens qui s'expriment très bien, sont éloquents, ils savent trouver les mots, ils savent ensorceler, ils savent captiver l'attention de l'auditoire, ils savent. Il y en a, ils ne savent pas. Les mecs qui disent du coup tout le temps, par exemple. Mais c'est vrai, mes frères. Ça, c'est un aïb fil kalam. Ça, c'est un aïb. Quand tu utilises systématiquement la même expression alors qu'on n'en a pas besoin dans ta phrase, comme il disait justement quelqu'un de très intelligent, je ne sais pas comment ça s'appelle, il disait quand tu restreins ton vocabulaire, tu restreins ta pensée. Plus tu as du vocabulaire, plus ta pensée elle s'élargit. Parce que tu es capable d'exprimer beaucoup de choses qui se passent dans ta tête. Mais quand tu limites les mots que tu utilises, tu es en train de limiter ce qui se passe dans ta tête. Du coup. Ou bien il vient de voir, il te fait ça va comme ah, du coup ça va. Why? Et c'est pour ça qu'ils disent que plus tu connais des langues, plus justement tu développes ton intellect. Al-Muhim, Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fait référence à un fait réel. C'est qu'on n'est pas égaux. Tu vois, quand il est dans la déclaration des droits de l'homme, ils disent quoi, je sais pas quoi, naissent égaux en droit. Précise, en droit. Donc on est égaux sur certaines choses, on est égaux en droit, tu vois, c'est ça. Mais on n'est pas égaux sur d'autres. On n'est pas égaux sur le plan physique, par exemple. Il y en a qui ont une vue parfaite, il y en a qui doivent porter des lunettes, il y en a qui ont une ouïe parfaite, il y en a qui doivent mettre des appareils, il y en a qui ont des cheveux lisses, il y en a qui ont des cheveux crépus, il y en a qui n'ont pas de cheveux, il y en a qui sont petits, il y en a qui sont grands, il y en a qui sont forts, il y en a qui sont faibles, il y en a qui sont gros, il y en a qui sont maigres. On n'est pas égaux. Il y en a qui courent vite, il y en a qui courent pas vite, il y en a qui courent pas du tout. On n'est pas égaux. Il y en a qui savent, il y en a qui savent pas. Al-Muhim, donc cette inégalité, elle va forcément pénaliser certains, comme ici. Là, on a Foulen, numéro 1, il dit, je lui ai prêté 10 000 euros. Et on a Foulen, numéro B, il nie. Il dit, il m'a rien prêté du tout. T'as des témoins? J'ai pas de témoins. T'as des preuves? J'ai pas de preuves. Vas-y, défends ton cas. L'autre il dit, je lui ai prêté 10 000 euros. Ok, d'accord. T'as rien d'autre à dire? Non. Du coup, l'autre, à ton tour. Effectivement, sur la nomenclature européenne actuelle, il est possible d'aller vers cette possibilité et d'envisager. Voilà, j'arrive. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que il va t'emmener là où il veut t'emmener. Et donc, très souvent,
il te noie dans un flot d'informations, et à la fin, tu oublies même la question que tu lui as posée. Et c'est pour ça que le prophète il a commencé en disant Innama ana basharun mithlukum. Mais qu'est-ce qu'on. Je ne suis pas en train de dire que le prophète il va se faire avoir comme n'importe qui se ferait avoir. Là, on apprend des ahkam dans le qada. On apprend des règles et des lois dans la façon de juger entre les gens. C'est quoi? C'est qu'on se base sur les mots qui sont dits par les gens. Et de ça, cette qaïda, cette règle-là, il y a d'autres qawa'id qui en découlent. مثلا لا ينسب إلى ساكت قول. Et maintenant, on ne va pas attribuer à quelqu'un qui garde le silence une parole. Donc si toi tu viens, tu dis est-ce que c'est toi qui as tué Foulane? Tu réponds pas. Est-ce qu'on va dire que son silence est vos consentements? Là. Ou bien est-ce que ça veut dire qu'il refuse, qu'il nie l'accusation? Non plus. On n'attribue pas à quelqu'un qui garde le silence une parole. Ça c'est une règle. Et donc si on part sur cette règle-là, eh bien l'inverse, c'est qu'on se basera sur ce qu'il dit. On se basera sur ce qu'il dit. Et c'est là que les différences qui existent chez les humains de leur façon de s'exprimer aideront ou pas les personnes. Kadalika, le prophète il nous enseigne à cette ici, il nous dit que comme il y en a certains qui s'expriment mieux que d'autres, qui défendent mieux leur cas que d'autres, parce qu'ils ont cette capacité, eh bien, ils pensent qu'il dit vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tant que tu n'as pas de preuve absolue qu'il ment, ben dis la vérité. Tu n'as pas le droit de dire qu'il ment, à moins qu'il se contredise lui-même, ou bien à moins qu'on prouve qu'il a menti. Mais si il s'exprime correctement et de façon cohérente, et qu'il n'y a aucun moyen de remettre sa parole en doute, tu n'as pas le droit de dire qu'il ment. Tu n'as pas le droit. Donc il dit فَأَحْسَبُ أَنَّهُ صَادِقٌ. Il s'exprime d'une certaine façon, de façon à ce que je crois qu'il dise la vérité. Qu'il dit la vérité. Et quand il dit je crois, c'est-à-dire qu'il est possible qu'il ne la dise pas en fait. Il y a des gens qui ne craignent pas Allah. Il y a des gens qui ne craignent pas Allah. Il y a des gens, ils veulent juste qu'on les laisse tranquilles. C'est comme ce sahabi qui a accusé sa femme d'avoir forniqué. Et pourquoi il les fait venir tous les deux, lui et sa femme? Il dit à l'homme Ishhad arba'a shahadatin billahi annaka sadiq. Témoigne 4 fois. Ashhadu billahi anni sadiq. Je prends Allah à témoin que je dis la vérité. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Parce qu'il n'a pas de témoin. Donc chacun de ces témoignages fera office de témoin. Et à la 5e fois, il invoque la malédiction d'Allah s'il dit la vérité. Comme dans le verset de Surat An-Nur. Il a fait ça le sahabi radiyallahu anhu. Après c'était autour de sa femme. Vas-y. Maintenant à ton tour. Témoigne 4 fois en prenant Allah à témoin que c'est un menteur. Elle l'a fait. Et à la fin il lui a dit maintenant invoque la colère d'Allah sur toi si tu mens. Et là talakka'at. Shma'na talakka'at, elle ta'akharat. Elle a hésité. Elle a reculé. Hatta dhannu annaha sataqulu al-haqiqa. Jusqu'à ce qu'ils ont pensé qu'elle allait dire la vérité. En gros, quand même, la colère d'Allah. Elle a pris sa balance, elle a commencé à peser entre eux. La colère d'Allah et Wama yaquluhu an-nas. Est-ce que les gens ils vont dire? Elle a pris un temps pour réfléchir. Elle a dit ama wallahi lan akuna sababan fi an yakuna al-'aru ala ahli aw kalaman min hadha al-qabil. Elle a dit par Allah, je ne serai pas une cause pour jeter la honte sur ma famille. Et elle l'a dit. Elle a dit quoi? Elle a dit que si qu'Allah est en colère contre moi, si il dit la vérité. Elle l'a dit. Donc elle a choisi et elle a dit. Donc il y a des gens, ils vont se dire ouais mais si jamais j'avoue que je suis un menteur, les gens ils vont le savoir. Et si jamais les gens ils savent que je suis un menteur, ils ne voudront plus me prêter de l'argent, ils ne voudront plus travailler avec moi, ils ne voudront plus me côtoyer. Et à la fin je vais me retrouver comme un paria au banc de la société. Alors il a préféré mentir. Al-Muhim, فأحسب أنه صادق. Et là on voit aussi quoi? إذا اجتهد الحاكم وقضى بحسب ما يملكه من أمور وجانب حكمه الصواب فلا يؤاخذ على ذلك بل يؤجر. Autre qaïda qu'on déduit de ce hadith,
c'est quand le juge, il est face à ce genre de situation-là. Deux personnes qui s'opposent, des opposants, des adversaires, qui n'ont pas de preuves et qui ne peuvent défendre leur cas qu'avec leurs propres propos. Et qu'un des deux il est plus éloquent que l'autre. Et qu'on se base sur ce qu'on pense par rapport à ce qu'ils disent. Et qu'on ne peut pas attribuer à un silencieux une parole, comme on ne peut pas juger autrement que ce qu'on a comme élément. Et que le juge donne son jugement à la fin. Il dit à celui qui nie avoir récupéré 10 000 euros, bah t'as raison, tu peux partir. Et l'autre, il a vraiment donné 10 000 euros, mais il n'a aucun moyen de le prouver. À ce moment-là, le jugement n'est pas correct par rapport à la réalité. Mais le juge ici, est-ce qu'il est responsable? Il n'est pas responsable. Il n'est pas responsable parce qu'il a jugé par rapport aux éléments dont il disposait. Et donc à ce moment-là, même si son jugement n'est pas correct par rapport à la réalité, il reste un juge bon et il est même récompensé pour son ijtihad, pour l'effort qu'il a fourni. Comme dans le hadith de Amr ibn al-As radiyallahu anhu, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. Il a dit à cette personne, quand le hakim, le juge, fait un effort de réflexion et qu'il a bon, il a deux récompenses. Une récompense pour l'effort et une autre parce qu'il a eu bon. Et s'il se trompe, il en a une. Il y a une récompense pour l'effort de réflexion et son erreur est pardonnée. Et là, vous voyez, mes frères, ces hadiths nous apprennent beaucoup de choses. Et qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, notamment, malheureusement, sur Internet, c'est une catastrophe. Ce qui se passe aujourd'hui. N'importe qui vient. N'importe qui. Absolument n'importe qui. Quand je dis n'importe qui, c'est-à-dire un inconnu notoire. Que personne ne connaît, en fait. Il vient, il accuse qui il veut. Qui il veut. De ce qu'il veut. Et c'est bon, ça suffit. Ça suffit. Les juges d'Internet, c'est-à-dire tout le monde, lui donnent raison, forcément. Forcément. Et encore plus quand cette personne-là, elle a un certain rang par rapport aux autres. Elle a une certaine notoriété. Il a akhiri. Et moi, quand je dis ça, je vise personne en particulier. Si seulement c'était arrivé qu'une fois. Mais ça arrive des dizaines de fois. Et c'est pas normal que ça arrive. Moi, j'ai jamais vu, je sais pas, alhamdoulilah, je suis sorti de ces trucs-là, moi. Twitter et compagnie, c'est fini. Mais, à l'époque, j'ai jamais vu, moi, des juifs, par exemple, entre eux, faire ça avec d'autres juifs. Comme j'ai jamais vu des chrétiens, entre eux, faire ça avec d'autres chrétiens. J'ai vu ça que chez nous. Que chez nous. Ni nous qui lisons le Coran et qui y trouvons إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله السميع العليم. Des fois, wallah, mes frères, je vous jure, on lit le Coran, c'est tellement clair, c'est tellement évident. Puis on le pose et on regarde autour de nous ce qui se passe, mais on se dit, mais est-ce que ces gens-là, ils l'ont déjà ouvert une fois dans leur vie? Puis après, tu pourrais t'imaginer, on connaît tous des musulmans, ils sont loin du din, lui ça se voit, mais alors sur le Coran. Même, hatta ma ysallish, mais il connaît rien du din. Que lui, il fasse ce qui s'oppose au Coran directement, tu dis, bon, bah c'est normal, il est loin du din déjà, aslan. Mais non! Les gens qui ont ce genre de comportement sont des gens qui, en apparence, sont des pratiquants. Tu les vois avec les lives, catastrophe les lives aujourd'hui. Des lives. Ça y est, live, c'est bon. N'importe qui fait un live, ça y est, la raison, il a le haq al-mubin. Il fait un live, tu vois, hein, la barbu avec le grand hijab, puis sur là, ouais, Orti, tu vois, Orti, subhanallah, le haq akhi. Moi, je vous jure par Allah que j'ai jamais vu un live comme ça. Là, c'est moi qui exagère. Peut-être qu'en exagérant, ça sera vraiment comme ça, je sais pas, mais tout ça pour dire que moi, j'entends parler de ces choses-là. Je prends Allah à témoin que j'ai jamais assisté à un live de ma vie dans ces trucs-là. Et donc, ils sont là, il est là. Il a le qamis serré, tu sais que t'as le qamis serré, moi j'arrive plus à le fermer parce que le râle, t'as vu.
il a la camise serrée comme ça, il est tiré à 4 épingles, comme on dit. Et puis tu sais, il fait une tête de mec sérieux, genre, comme ça, tu vois, subhanallah, akhi, ou la ourti. Bref. Et la ourte à côté, elle est comme ça, elle fait ouais, mais ils ponctuent leurs phrases d'un subhanallah tous les 2 mots, à la place du coup. Et des fois, ils mettent du coup avec subhanallah aussi. C'est horrible. Et ils sont là, mais akhi, mais ourti, de façon lui, de façon elle, et catastrophe. C'est quoi cette mascarade? C'est quoi c'est pathétique, c'est lamentable. Les mots m'en manquent. Je sais pas si ça se dit. Voilà. Mais on est tombé aussi bas. Aussi bas on est tombé. Je reviens au verset que je vous ai dit tout à l'heure. Allah dit alladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu. Ceux qui aiment. Écoutez bien ce verset. Ceux qui aiment à ce que la turpitude se propage parmi ceux qui ont cru. On n'est pas en train de parler de... Ils appellent ça comment, les tabloïds, les paparazzi. J'en ai perdu 70% là. Tu sais, à l'époque, quand il y avait des stars, les chanteurs, les acteurs, tu avais toujours des comment t'as dit? Voilà, tu avais des photographes qui passaient 24 heures sur 24 à côté de chez eux, à attendre qu'ils sortent, à attendre que quelqu'un il ouvre un rideau, à attendre quelque chose pour prendre une photo et le mettre dans les journaux. C'était ça avant. C'était les chanteurs, les acteurs, les gens célèbres. Maintenant, il faut ça sur Internet. Qui fait ça? Des gens qui disent La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Des gens qui disent Amanna bi hada al-kitab. Des gens qui disent on croit en ce livre-là. Et ils aiment ça. Ils aiment que ça se répande parmi les croyants. Parce que quand ils font ça sur Internet, qui est le public visé? Les koufars? Non, les musulmans. Ceux qui aiment à ce que la turpitude se propage parmi ceux qui ont cru. Lahum adhabun alimun fi dunya wal akhirah. Ils auront un châtiment douloureux. Un troisième. Ils auront un châtiment douloureux ici-bas et dans l'au-delà. Ici-bas et dans l'au-delà. Na'udhu billahi min alimi iqabi. Elle nous préserve de son châtiment douloureux ici-bas et dans l'au-delà. Après il dit Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Et Allah il sait et vous ne savez pas. Quand tu vois sur Internet des trucs de ce genre-là, souviens-toi ça. Allah il sait et vous ne savez pas. Après il dit Walawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu. Si ce n'était la grâce d'Allah sur vous et sa miséricorde. Après il dit quoi? Wa anna Allah ra'ufur rahim. Il n'a pas ramené le jawab de Laoula. Et si c'était la grâce d'Allah et sa miséricorde, yani quoi? Il nous aurait tous dah. Tous. Toi tu es là quand la fahisha se propage. Quand tu vas sur Twitter ou la X ou ailleurs et t'apprends que Foulen s'est fait fdah. Oh, ils l'ont fdah, laisse tomber. Quel fdah? Quoi fdah? Avec quoi? Et là, t'es comme ça et puis tu changes de casquette. T'enlèves la shashia ou le hijab et tu mets, tu sais, la perruque des juges là. Et tu, avec ton marteau, guilty. Coupable. Ça y est. Brûlez-le. C'est même pas au cachot. Avec du pain sec et de l'eau. Non, brûlez-le. Ah ouais, coupable, classe. Mais ça s'arrête même pas au jugement. Yani, le verdict, pardon. Ça se transforme en jugement total. Et de toute façon, on savait, c'est un hypocrite. Ils sont là avec leur barbe, alors qu'en vrai, c'est les pires. Ou bien ils sont là avec leur gilbeb, alors qu'en vrai, c'est les pires. Et c'est parti. De toute façon, et toi, plus tu te permets et tu te lâches sur le jugement que tu as vis-à-vis de ces personnes qui pour toi sont coupables, et plus tu crois que tu es meilleur qu'eux. Parce qu'il n'y a que celui qui se croit meilleur que eux pour se permettre de faire des choses pareilles. Et Allah dit Walawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu. Wallahi mes frères, la seule chose qui fait qu'on s'apprécie les uns les autres, parce que je vous apprécie Allah Ta'ala, je le prends en témoin, c'est qu'Allah il a caché nos défauts les uns aux autres. Comme il disait Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, law ta'lamuna ma a'lamu min nafsi la hathaytum ala ra'si at-turab. Si vous saviez ce que j'ai de moi-même, vous auriez pris de la tête, vous m'auriez jeté sur la tête. D'autres ils ont dit la wakalat lidhunubi ra'iha la majalasa ilayya ahad. Si les péchés avaient des odeurs, personne ne sera assis à côté de moi.
لو يعلمون تالله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي ما يلقاني. S'il connaissait la laideur de mes secrets, celui qui me rencontrerait refuserait de me saluer. C'est ça, mes frères. On est là comme ça, on fait les beaux, machallah, on vient, on a des barbes coupées au millimètre près, on a la chachia, tous les jours une chachia différente, on a le qamis qu'il faut et tout ça, mais du parfum, et la khirihi, on essaye de se faire beau aux yeux des gens. On essaye. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Et après, il y a des gens qui tombent dans le piège. Ah, le frère, il est bien, machallah, regarde, il a une belle barbe, il est beau, il a khirihi. Mais tu sais pas ce qu'on cache. On est tous des cercueils, mes frères. Tous. Et dans ces cercueils, on cache des cadavres. Tous. Al-Maqsoud, il dit, ne te crois pas meilleur que les autres quand tu dis, ouais, mais lui, de toute façon, on savait, lui ou elle, on savait, ou là, je sais pas quoi. T'es qui, toi, en fait? T'as des ailes. T'es un ange. Tu fais pas de péché. Et toi, quand t'es chez toi tout seul, tu fais quoi, toi? Quand t'es entre quatre murs, et qu'il y a qu'Allah qui te voit, et toi, comme personne s'intéresse à ta piètre existence, t'as trouvé un moyen d'exister en écrasant le pauvre accusé, sans qu'il ait même eu le droit de se défendre. Souvenez-vous cette qaïda, mes frères. La yunsabu ila sakitin qawl. T'as pas le droit d'attribuer à quelqu'un qui garde le silence une parole. Ne dis pas, ah, s'il n'a pas répondu, ça veut dire que il est d'accord. T'as vu ça dans quel où? T'as vu ça dans quel livre? Dans quelle école? Chez qui t'as vu ça en fait? Eh mes frères, on a une religion. Elle nous a appris à nous essuyer quand on va aux toilettes. Tu crois vraiment que dans des choses importantes comme ça, on n'a pas les règles qu'il faut suivre? Et pourtant, elles sont simples, dans le Coran, dans des ayats muhkamat. Mais non, on préfère aller voir les frères et les sœurs sur Twitter, ou certains influenceurs qui, de leur vulgarité, font fondre nos tympans. Et ces gens-là, on les appelle, parce qu'ils ont des émissions sur Internet, on leur demande leur avis. Voilà, c'est le pompon sur la Garonne. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Et on a beau dire et le répéter, لَقَدْ أَسْمَعْتَ لَوْ نَادَيْتَ حَيًّا وَلَكِنْ لَا حَيَاةَ لِمَنْ تُنَادِي. Tu as certes fait entendre si seulement tu appelais quelqu'un de vivant, mais où? Mais il n'y a pas de vie chez ceux que tu appelles. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. C'est toi, tu prends cet air supérieur qui te donne le droit d'écraser tes frères et tes sœurs, de les faire monter et descendre tel un ascenseur. Alors que toi, t'es où, toi? T'es où, toi? T'as pas de péché, t'as pas de crime horrible et ignoble que tu caches. Mais c'est pas grave. Si ses frères et ses sœurs ils sont jetés en pâture au lion d'internet, eh bien toi, devant Allah Ta'ala aussi, tu seras jeté en pâture. Mais pas devant les mêmes lions. Si tu crains pas Allah et tu retiens pas ta langue. Après Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu, la tattabi'u khutuwati shaytan. Oh vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du diable. وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ. Et quiconque suit les pas du diable, eh bien sachez qu'il n'ordonne que la turpitude et le mal. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. Encore une fois, si ce n'était la grâce d'Allah et sa miséricorde, مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا. Allah n'aurait vanté les mérites de personne parmi vous, jamais. Jamais. Jamais tu aurais pu dire, oh il est bien lui. Parce que le seul moyen qui te permet de dire de quelqu'un qu'il est bien, c'est parce qu'Allah t'a caché les yeux face à ses défauts et péchés. C'est tout. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ. Mais Allah il vante les mérites de qui il veut. Wallahu sami'un alim. Et Allah il est audient et omniscient. Mais on oublie. Tu es là en train de parler, en train de taper sur ton clavier avec le bout de tes doigts à la vitesse de l'éclair. Mais tu oublies qu'Allah il a dit Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Il n'y a pas une parole qu'il ne prononce sans qu'il y ait auprès de lui un surveillant, quelqu'un qui est prêt à écrire. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun hadha kitabuna yantiqu alaykum bil haqq. Voici notre livre qui parle contre vous avec la vérité. Inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Nous écrivions scrupuleusement
ce que vous accomplissiez comme action. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Et le livre sera posé et tu verras les criminels terrorisés parce qu'ils y trouveront et ils s'écrieront malheur à nous. C'est quoi ce livre qui n'a oublié aucune petite chose ni grande sans qu'elle n'y soit mentionnée. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. Et leur apparaîtra de la part d'Allah ce à quoi ils ne pensaient pas. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Lis ton livre. Aujourd'hui tu seras ton propre juge. Est-ce qu'on pense à ça mes frères, nous quand on va sur internet et qu'on dit on va faire les commères. C'est quand on était petits, on avait cette image. On était en bas du bâtiment en train de jouer au ballon et il y avait la maman de Foulane à la fenêtre et l'autre à la fenêtre. Et nous avons les commères, c'est ce qu'on disait. C'était Flana avec Flana, c'est tout. Deux femmes dans une cité. Maintenant on est tous ces femmes dans la cité du monde. Avec ces bêtises-là. Et on a oublié qu'on va arriver devant Allah Ta'ala, il y a des gens, ils vont arriver avec des hasanat, des prières, des qiyam al-layl, des jeûnes, des sadaqat, des aumônes, des hajj et des umrah. Ils vont arriver avec Allah devant tout ça et ils vont finir en enfer avec rien du tout. Pas avec rien du tout, avec les péchés de leurs victimes. Ça vaut vraiment le coup, franchement. Juste pour avoir quelques likes sous ton commentaire dans X. T'es content parce que t'as activé les notifications. Donc quand ton téléphone il vibre dans ta poche, tu dis, la dopamine elle se déclenche direct. Il y a quelqu'un, il a mis un like à mon commentaire. Ouais, espèce d'hypocrite. Un like. Lui il écrit ça, quelqu'un met un like. Et il est content. Vous savez mes frères, juste fini là-dessus, je finis là-dessus dans Abu Daoud, il y a un sahabi qui explique à des gens avec qui il voyage que la sunna en voyage c'est de réduire la prière et de ne pas jeûner. Et là ils ont dit, nous on préfère jeûner quand même. Il a dit quoi? Je vous dis la sunna c'est ça, vous me dites vous préférez faire autrement. Il dit Allahumma iqbidni wa la tubqini bayna haoula. Il dit ya Allah fais-moi mourir, ne me laisse pas parmi des gens comme ça. Voilà, des fois je vous jure je suis à deux doigts de dire la même chose. Je me dis mais c'est pas possible en fait d'être au milieu de gens qui trouvent ça normal. Je parle pas vous, ras wal ayn. ولكن d'autres حسبنا الله ونعم الوكيل. Donc mes frères, à nous tous on a ce devoir de faire taire les gens. Tous. C'est en ne participant pas à ces choses-là et en interdisant aux gens de le faire que bi'idhnillah ça va finir par disparaître. Mais si on reste silencieux quand ces gens-là ils prennent la parole, alors je ne donne pas cher de notre peau. Et souvenez-vous qu'Allah il a puni tout le monde quand on a arrêté de s'interdire le mal et de s'en donner le bien. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون. وللحديث بقية نؤجله إلى الدرس المقبل إن قدر الله البقاء واللقاء. نسأل الله تعالى أن يلطف بنا. اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم لا تجعلنا نهتم بشيء سوى ما ينفعنا يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا نطلق ألسنتنا في أعراض المسلمين. اللهم لا تجعلنا ممن يخاف المسلمين أيديهم وألسنتهم. اللهم اجعلنا لإخواننا سالمين محبين لهم الخير يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. اللهم اجعلنا ممن قلت لهم إنما المؤمنون إخوة. اللهم اجعلنا ممن يصلح بين إخوته يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم.